जर्दनर पूर्व तटरे बास करुवा लोक मैंने सेठार साक्ष्य स्वरूपे सदाप्रभु उद्देश्य एक यज्ञ वेदी निर्माण कले। सेमानकर सही चिंताधारा उत्तम थिला, किंतु जर्दनर पश्चिम पाखरे रहुथिबा लोक माने एमानकु भूल बुझिले। सत्यता को न बुझी मिथ्या पछरे आपण दौड़ी थांते कि? आमे कौन विश्वस्त भावरे जीवन यापन करुछु कि? जो स्थान रे रहिले मध्य ईश्वर को प्रथम स्थान देवा आम्मानकर कर्तव्य। जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आपण केमिति अछंती? मु आशा करे ईश्वरंकर बहुविध दया हेतु आपण एवं आपणकर परिवार भलरे अछंती। आपण प्रत्येक थर आम्मानकर विशेष कार्यक्रम देखुछंती एवं इथुरु शिक्षा लाभ करुछंती, सेथिपय आमाने आनंदित। आपणकर आध्यात्मिक जीवनर अभिवृद्धि घटुथिबारु आमाने ईश्वरंकु धन्यवाद दउछु। आपण आम सांगे जोगाजोग जदि करना पर्यंत ताहले स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुछंती सही नंबर रे आज ही आम्मान को कॉल करंतु। आपण का फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम्माने अछु। प्रिय बंधु, जदि आपण आम सहित आरंभरू जिहोशे पुस्तक अध्ययन रे लागी रहिछंती, तेबे आपणकर मने थिबो जे आमे कि प्रकार एही पुस्तक को चारि भाग रे विभक्त करिथिलु। प्रथम भागरे आम माने एक कथा लक्ष्य कलु जे इस्राएलीय लोक माने प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश कले। द्वितीय भागरे आम माने चिंता करिथिलु जे से माने देश को अधिकार कले। एवं तृतीय भागरे आम माने आलोचना करिथिलु जे देश 12 गोष्ठी मध्य रे भाग करागला। वर्तमान चतुर्थ भागरे आम माने चिंता करिबा जे से माने कि प्रकारे से प्रतिज्ञात देश जहाँ से माने अधिकार भावरे पाइले ईश्वरंक ठारू सही देश रे से माने कि परिवास करिवे। 22 अध्याय को जेतले आम माने आसु एठारे देखु जे रूबेन, गाद एवं मनोसीर अर्धेक वंश से माने जर्दन नदीर पूर्व तटरे रहिबा पाई इच्छा कले। मूसा मध्य से मानकु अनुमति देले से स्थान रे रहिबार निमंते, किंतु गोटिए शर्त थिला। से शर्त कौन जानती कि? शर्तटी थिला अन्य गोष्ठी माने सेमानकर अधिकार को न पाइबा पर्यंत एमाने सेमानक सहित रे जाई शत्रु मानक विरुद्ध रे युद्ध करिवे एवं सेमानकर अधिकार पाइला परे आसी निजर ए अधिकार पाइथिबा स्थान रे अर्थात जर्दनर पूर्व पारी रे सेमाने वास करिवे एवं सेमानकर सही शर्त अनुसार विश्वस्त भावरे कार्य कले। जदिओ सेमानकु जर्दन आरपारी की जीवा पाई अनुमति दियागला, किंतु ताहा ईश्वरंकर इच्छा और योजना नथिला। ईश्वर चाहुथिले 12टी गोष्ठी प्रतिज्ञात देश भितरे रहिबे। एही गोष्ठी मध्यरे आम माने गोटिए भल गुण देखु जे से माने आज्ञाबह हेले। से माने प्राय 7 वर्ष रहिले, कारण सही देश अधिकार करिवा पाई सेमानकु 7 वर्ष समय लागिथिला। सेमाने निज परिवार और पिलामान को छाड़ी सेमानकर भाई मान को साहाय्य करिवार निमंते 7 वर्ष पर्यंत निज परिवार रु दूर रे रहिबा एवं युद्ध रे लागी रहिबा एटा सहज विषय नथिला, किंतु सेमाने आज्ञाबह हेले, विश्वस्त हेले। सेमानकर शर्त को सेमाने सफल कले, कारण सेमाने ईश्वरंक ठारे विश्वास करुथिले, ताहांकर कथा को मानुथिले। आसंतु आज एही संपर्क रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा।
ଯିଶୁ ମୋହର ବନ୍ଦନା ଘେନ ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୋହର ଘେନ ମୋଚନା ପୂଜା ସମ୍ଭାର ଘେନ ମୋଚନା ପୂଜା ସମ୍ଭାର ତୁମରି ଦାନରୁ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଏ ଦିନହୀନ ସମ୍ଭାର ବନ୍ଦନା ଘେନ ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୋହର ବନ୍ଦନା ଘେନ ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୋହର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାପୀ ମାନବର ନିଜେ ହୋଇଅଛ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାପୀ ମାନବର ନିଜେ ହୋଇଅଛ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଆଣିଛି ରୋଟି ଦର୍ଶନ ଭେଟି ଆଣିଛି ରୋଟି ଦର୍ଶନ ଭେଟି ତୁମ ମହାଦାନ କରି ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦନା ଘେନ ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୋହର ବନ୍ଦନା ଘେନ ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୋହର ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକର 22 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରୁବେନ ବଂଶ, ଗାଦ ବଂଶ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ନିଜର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁର ନାମ ଏଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି। ତେବେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ତହିଁର ନାମକରଣ କରିବା ପଛରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାକୁବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର 12 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ 12 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ 12ଟି ବଂଶ ନାମିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଠ କରି ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ରୁବେନ ବଂଶ, ଗାଦ ବଂଶ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହା ଅଧିକାର କଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପଶୁପଲ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇ ପ୍ରତିଗାନ୍ତ କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ
ଯେପରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ ବା ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ହୋମ କି ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଓ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 22 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଏହି ରୁବେନ ବଂଶ, ଗାଦ ବଂଶ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସବାସ କରିବା ନେଇ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫେରିଆସି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣାନ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ଫେରିଆସିବା ସମୟରେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲେ। କେବଳ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ନିୟମ ଥିଲା, କାରଣ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କେବଳ ହୋମ ଓ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାହା କେବଳ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ତାହା କେବଳ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହି ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶଧର ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପଛରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଯେପରି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଭେଦାଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମାରେଖା ତଥା ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୋଶିୟ 22 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଜିହୋଶିୟ ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶକୁ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ ସେସବୁରେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ରବ ଶୁଣିଅଛ। ତୁମେମାନେ ବହୁ ଦିନାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଅଛ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିହୋଶିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରୁବେନ ବଂଶ, ହେ ଗାଦ ବଂଶ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ନେତା ମୋଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ସକାଶୁ ଓ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଫେରିଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କର। ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିର ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜିଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 22 ପର୍ବର 4 ପଦଟିକୁ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଥିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେହି ଅଧିକୃତ ଦେଶକୁ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଜିହୋଶିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଥିଳତା ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଓ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ମନରେ ଉଦାସୀନତା ତଥା ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନା।
କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରେ ନା। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଏହିପରି ଘଟୁନାହିଁ କି? ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ସତର୍କ କରାଇ କହନ୍ତି, ଯାହାକି 22 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଗମନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅତିଶୟ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସବାସ କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ଓ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହା ନହେଲେ ମଣିଷ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବୃଥା। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା, କାରଣ ତାହା ଏକତରଫା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ କି? ତାହେଲେ ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସତର୍କ କରାଇଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବପାରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯହୋଶୁଆ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବିଦାୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବିଦାୟ କଲେ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବନାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। କାରଣ ଏହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଧରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ସେମାନେ ହୋମ କିମ୍ବା ବଳିଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧର ତହିଁରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଦୀଟିକୁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏହି 2 ବଂଶ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ନ ଉପୁଜେ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ ନ ହୁଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟିକୁ ସେମାନେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁର ନାମ ଏଦ୍ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ। କାରଣ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବା ଏକ ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟିକୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦେଇଥିଲା ଓ ତହିଁର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ସେମାନଙ୍କର ଏକତାର ସାକ୍ଷୀ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏକ ବିଭେଦର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣିଦେଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାରଣ ଏହା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାରିର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମାରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ
ଜିହୋଶିଓଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଘେନି ଫେରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆସି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 22 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଶୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ କିଣାନ ଦେଶାନ୍ତର୍ଗତ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ବେଦୀ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, କାରଣ କେବଳ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ହୋମ ବା ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ଥିଲା ଓ ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଯାହାକି ଲୋକେ ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତହିଁର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ରୂପେ ରହିଅଛି। ସେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଯେପରି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରୁହେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମିତ ହେବାର ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏହି ଦୁଇ ବଂଶ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ ଓ ସେମାନେ ସିଲୋରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। 22 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସିଲୋରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରଙ୍କର ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀଟି ବୋଧହୁଏ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି 22 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ହେଉଥିଲା କାଳେ ଏହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ବାଲ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିଲିୟମଙ୍କ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନରେ ଅତି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆଉ ଘଟିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ତ, କାରଣ ବିଲିୟମ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପତିତ କରାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ମୋୟାବିଆ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ବିବାହ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଓ ତାହା ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତି ସତର୍କ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ଏହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି 22 ପର୍ବର 21 ପଦରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର ସାରାଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି 2 ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ହୋମ କିମ୍ବା ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କୌଣସି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦେଇଥିଲା। 22 ପର୍ବର 30 ପଦରୁ 34 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଓ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକତାର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏକ ବିଭେଦର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଥିଲା ତାହା ଏକତାକୁ ଓ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା, କାରଣ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ହୋମ ଓ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା
ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ କିପରି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେହି ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେହି ପାପରୁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଅଛି। ସେହି ପାପରୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେବାକୁ ଅଛି। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଶୁର ରକ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା, ଆଉ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନ ବୁଝିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରୁବେନ ବଂଶ, ଗାଦ ବଂଶ ଏବଂ ମନସେର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପରିକି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ସତ୍ୟତାକୁ ନ ବୁଝି ମିଥ୍ୟା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥାଉ। ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ସବୁ ଶିଖାଉଛ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ମାନୁଏଲ ପାଣି ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।